السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی نسل کشی کے تعلق سے جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر مقدمے کی بین الاقوامی عدالت انصاف اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ہیگ میں قائم ICJ نے کہا ہے کہ یہ سماعت جنوبی افریقہ کی عارضی اقدامات کے لیے کی گئی درخواست کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ICJ میں اپنی 84 صفحات پر مشتمل درخواست کے بعد جنوبی افریقہ کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اس بات کا پابند ہے کہ نسل کشی کو روکا جائے۔ رپورٹ میں حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ کو غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں طاقت کے اندھادھند استعمال اور رہائشیوں کی جبری نقل مکانی پر تشویش ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس نے ایک بار پھر پیر پسارنا شروع کر دیا ہے۔ دن بدن نئے کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا اور اموات کے معاملے میں گزشتہ کچھ دنوں سے روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت صحت نے جمعرات کو جو گزشتہ 24 گھنٹوں کا ڈاٹا شیئر کیا ہے وہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا وائرس کے 760 نئے معاملے درج کیے گئے۔ کووڈ-19 سے 2 مریضوں کی موت بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق نئے معاملے سامنے آنے سے ملک میں فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 4423 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح 8 بجے اپ ڈیٹ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں کیرلا اور کرناٹک سے ایک مریض کی موت ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ ایودھیا میں بھگوان شری رام کے استقبال کے لیے ہر کوئی مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پورے ملک میں جوش و خروش ہے اور عقیدت مند اس مبارک دن کے لیے رام للا کی عقیدت میں مگن ہیں۔ درسنا وزیر اعظم مودی نے بھگوان شری رام کو وقف ہنس راج رگھوانشی کا بھجن بھی شیئر کیا ہے۔ اپنی ایک ایکس پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا، ایودھیا میں بھگوان شری رام کے استقبال سے پورا ملک خوش ہے۔ رام للا کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے عقیدت مند اس مبارک دن کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھگوان شری رام کے لیے وقف ہنس راج رگھوانشی جی کا یہ بھجن سنیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے یہ بیان دے کر تنازع کھڑا کر دیا کہ وہ صدیوں پرانی حاجی ملنگ شاہ درگاہ کی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ دائیں بازو کے گروہ اس درگاہ کو مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ درگاہ ماتھیران کی پہاڑیوں پر ملنگ گڑھ قلعے کے قریب سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں یمن کے 12ویں صدی کے صوفی بزرگ حاجی عبد الرحمان کا مزار ہے، جنہیں مقامی لوگ حاجی ملنگ بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں 20 فروری کو حاجی ملنگ کے یوم پیدائش کی خصوصی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کلیان میں واقع صوفی بزرگ کی آخری آرام گاہ تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ درگاہ کے ٹرسٹیوں میں سے ایک چندرہاس کیتکر نے کہا ہے کہ جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ حاجی ملنگ درگاہ ایک مندر ہے، وہ سیاسی فائدے کے لیے ایسا کر رہا۔ چندرہاس کیتکر کا خاندان گزشتہ 14 نسلوں سے اس درگاہ کی دیکھ بھال کر رہا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں مقامی شیو سینا رہنما آنند دیگے نے اس جگہ کو ناتھ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک قدیم ہندو مندر قرار دے کر درگاہ کی مخالفت شروع کی تھی۔ جاپان کے اشیکاوا صوبے میں بچاؤ اور امدادی اہلکار نئے سال کے موقع پر آنے والے طاقتور زلزلے میں لاپتہ 51 افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیوڈو نیوز ایجنسی نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ کیوڈو نے مقامی انتظامیہ کے حوالے سے بتایا کہ جاپانی شہر وجیما میں زلزلے سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور 6 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ امدادی کارکنوں کو یہاں کئی عمارتیں ڈھہنے کی اطلاع ملی ہے، جس کے ملبے تلے کئی لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایک بار پھر سرچ آپریشن میں شامل تمام افراد پر اپیل کی ہے کہ وہ مکمل لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے کوششیں کریں۔ ہندوستانی سفارت خانے نے جاپان میں ایک ہنگامی کنٹرول روم قائم کیا ہے، جس کے ذریعے زلزلے اور سونامی سے متاثرہ افراد رابطہ کر سکتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے ہر اس سوال کا جواب دیا جو ED کی طرف سے 3 سمن جاری ہونے کے بعد مسلسل پوچھے جا رہے تھے۔ کیجریوال نے بتایا کہ 3 سمن جاری ہونے کے بعد بھی وہ ED کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے ED کے سمن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جانچ ایجنسی انہیں لوک سبھا انتخابات سے قبل گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران کیجریوال نے کہا، شراب گھوٹالہ، آپ نے یہ لفظ پچھلے 2 سالوں میں کئی بار سنا ہوگا، لیکن ان 2 سالوں میں تحقیقات کے بعد بھی کہیں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ اگر کوئی گھپلا ہوا ہے تو پیسہ کہاں گیا؟ کیا پیسہ ہوا میں غائب ہو گیا؟
आम आदमी पार्टी के कई लीडरों को जेल में रखा गया है। अब बीजेपी झूठे इल्जामात लगाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे समन भेजे गए। मेरे वकील ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। तमाम सियासी जमातों ने इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इंतखाबात से कबल वाईएसआर पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वो दिल्ली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस में शमूलियत के बाद वाईएस शर्मिला ने कहा, आज मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में जम करने पर बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी है कि वाईआरएस तेलंगाना पार्टी आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी आज भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है। शर्मिला का ताल्लुक सियासी खानदान से है और वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सियासत का एक मारूफ चेहरा है। उनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी गैर मुनक़्क़िम आंध्र प्रदेश के कद्दावर लीडरों में से थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने करमान शहर में दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड दोनों को सख्त जवाब और सजा देने का अज़म किया। इन हमलों में तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। अमेरिकी फोर्सेस के हाथों इनकी हलाकत की चौथी बरसी के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब के दौरान करमान में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की यादगार के मकाम पर 2 धमाकों में मजमूई तौर पर 95 अफराद हलाक और 211 जख्मी हो गए। खामेनेई ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए दोनों हाथ और बदउनवान बददिमाग लोग जो उन्हें इस गलत अंदाजी की तरफ ले गए यकीनी तौर पर सख्त सजा पाएंगे और मुनासिब गजब के लिए तैयार रहें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंशाअल्लाह इस सानहे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी का जोर जारी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान के कई शहरों में सर्दी के साथ शदीद धुंध भी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते वसती और मशरकी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। मौसम की पेशगोई करने वाले इदारे स्काईमेट के मुताबिक बहिरे अरब में कम दबाव का इलाका है। इसके अलावा शुमाल मशरकी बिहार पर तूफानी हवाओं का एक इलाका बना हुआ है। हरियाणा के आसपास के इलाकों में भी साइक्लोनिक हवाओं का ऐसा ही इलाका बन गया है। वहीं एक ट्रफ लाइन यूपी के वसत हिस्सों से जुनूब मगरबी मध्य प्रदेश की निचली सतह तक फैली हुई है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और शुमाली मध्य प्रदेश के कई मुकामात पर सर्द दिन से लेकर शदीद सर्द दिन के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान एक वकील के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। ताहम गर्मागर्म बहस के बाद सीजेआई ने वकील को सख्त वार्निंग दी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सीजेआई चंद्रचूड़ का किसी को वार्निंग देने का ये अनोखा मामला है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील को इसके लहजे पर सरजनीश की और अदालत को धमकाने की कोशिशों के खिलाफ इंतबाह दिया और इससे बेहतर बर्ताव करने को कहा। केस की समाअत के दौरान वकील बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था और धमकी आमेज लहजे का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ नाराज हो गए। समाअत के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील को रोकते हुए कहा, एक सेकंड, अपनी आवाज नीची करें। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली अदालत में बहस कर रहे हैं। अपनी आवाज नीची करो वरना मैं तुम्हें अदालत से बाहर निकाल दूंगा। आपको लगता है कि आप आवाज ऊंची करके हमें डरा सकते हैं? सीजेआई ने वकील के बहस करने के अंदाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप आमतौर पर कहां नजर आते हैं? क्या आप हर बार जजों पर इस तरह चीखते हैं? कमरे अदालत में वक़ार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले अपनी आवाज नीची करें। अगर आपको लगता है कि आप आवाज ऊंची करके हमें डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा ना 23 सालों में हुआ है और ना अब होगा। ऐसा वाकया मेरे करियर के आखिरी साल में पेश आया है। तृणमूल कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की रुकनियत मुअत्तल किए जाने के बाद सरकारी बंगला खाली करने की हिदायत दी गई थी। ताहम महुआ 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद बंगला खाली करना चाहती हैं। महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया था, लेकिन जुमेरात को महुआ की दरख्वास्त की समाअत के बाद जज ने बताया कि मरकजी हुकूमत के डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटस में दरख्वास्त की जानी चाहिए। अदालत कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।